नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती जनरल सायन्स विथ योगेश गवाळे। आज आपण या ठिकाणी नवीन व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत। त्यामध्ये सबस्टन्सेस इन अ डेली यूज पार्ट 3 या व्हिडिओमध्ये या टॉपिकमध्ये आपण सिंथेटिक फायबर्स और थ्रेड्स याच्याविषयी आपण अभ्यास करणार आहोत। इन अ लास्ट व्हिडिओ वी लर्न अबाउट irreversible change, production of substances, rubber, vulcanization of rubber, paper. Okay, so now let's start today's video. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, synthetic fiber. What is mean by synthetic fibers? Why we use these synthetic fibers? What are the advantages of synthetic fibers and their shortcomings? All that we are going to learn in this video. तर बघा, पूर्वीच्या काळी आपल्या घरामध्ये मी तुम्हाला याच्या अगोदर सुद्धा सांगितलेलं आहे की आपल्या घरामध्ये सर्व गोष्टी नॅचरल होत्या। क्लॉथ्स, फूड मटेरियल्स, त्याच्यानंतर जे काही आपण घरामध्ये वापरतो त्या सर्व गोष्टी। बट नाउ डेज देर आर ट्रिमेंडियस इंक्रीजिंग पॉप्युलेशन and the need of various kinds of need of this population. To fulfill this need, we required supplementary alternative substances or things, natural thread and fibers from cotton, jute, wool, etc. Okay, from that we make different kinds of cloths. But nowadays there are tremendous increasing population and the need of clothing to meet the need of clothing increasing population, there is a shortage of natural threads and fibers, and these natural thread and fibers are very expensive. So for that, to meet clothing needs of increasing population, there was one thoughts are come in a people. नॅचरल थ्रेड अँड फायबरच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही आपण तयार करू शकतो का, असा विचार मानवाच्या डोक्यात आला आणि तेव्हापासून आर्टिफिशियल यान तयार करण्यास सुरुवात झाली. अँड आफ्टर दॅट लेटर ऑन डिफरंट काइंड्स ऑफ रिसर्च अँड द प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट आर्टिफिशियल यान और थ्रेड्स आर डिस्कवर्ड and different varieties of cloths are made, threads are made nowadays, like nylon, rayon, dacron, terline, acrylic, etc., polyester, etc. So many artificial threads and fibers are produced. Why they are produced and why they are called different names, that we will see. Okay, do you know that silk, it is a natural thread that we get from silkworm. Okay, and from the one cocoon of silkworm we get 500 to 1300 meter yarn, and it is very soft and shiny. And it is said that the production of silk yarn, it is first time it is in a large scale in China. So silk, it is also natural fibers. From that we make a cloths, and the cloth, it is a very soft and silky and shiny, and it is very expensive cloth. That is why in the previous time such a type of cloths generally used by the kings. राजे लोकच अशा प्रकारचे कपड्यांचा वापर करत होते पूर्वीच्या काळामध्ये। तर अशा प्रकारे पूर्वीच्या काळी जे नॅचरल थ्रेड्स अँड फायबर वापरले जायचे त्याच्याऐवजी आता आर्टिफिशियल थ्रेड अँड फायबर्सनी जागा घेतलेली आहे। तर वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या आर्टिफिशियल थ्रेडचा वापर केला गेला आणि त्यापासून त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च केले गेले आणि त्याचं व्हेरायटीज
डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोडक्शन त्याच्यामध्ये केले गेले आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे थ्रेड्स आणि फायबर्स तयार केले गेले. त्याच्यामध्ये आपण बघतोय नायलॉन असेल, रेयॉन असेल, डेक्रॉन असेल, टेर्लिन, टेरिन, ॲक्रेलिक, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. देर आर व्हेरियस काइंड्स ऑफ थ्रेड्स अँड फायबर, आर्टिफिशियल थ्रेड्स अँड फायबर आर प्रोड्यूस्ड नाउडेज. आताच्या काळामध्ये जर तुम्ही पाहत असाल तर मोठ्या प्रमाणामध्ये जे नॅचरल सबस्टन्सेस होते का त्याच्याऐवजी आर्टिफिशियल सबस्टन्सेसनी जागा घेतलेली आहेत. नाव वी विल सी about synthetic fibers and thread. So here we learn about what is meant by synthetic fibers and thread. The artificial threads and fibers are produced nowadays, that is the synthetic fiber and threads. So we will see about first synthetic fibers or thread, that is nylon. Nylon. याच्या मागे एक स्टोरी आहे बाळांनो, एक इव्हेंट आहे. काय? ॲट द सेम टाइम in New York and London, these threads were invented at the same time in two countries, New York and London. So because of that, the words comes from these two name of cities, that is nylon. Ny means N for New, Y for York, that is Ny, and Lon means London, LON, London. तर अशा प्रकारची याच्या मागची स्टोरी आहे. न्यू यॉर्क अँड लंडनचं जे इनिशियल लेटर्स घेऊन नायलॉन हा शब्द तयार झाला आणि हा काय आहे? सिंथेटिक. नायलॉन हॅज अ शाईन, ट्रान्सपरंट, इट इज अ ट्रान्सपरंट अँड इट हॅज अ स्ट्रेंथ, इट इज अ स्ट्रॉंग. That is why it is used in a large scale, as well as it is used because of their properties. It is a water repellent, transparent, strong, and because of that it is used in making a cloths, fishing nets and roof. The second is rayon. Ray means rays. अलग लक्षात. It's look like a sun rays. That's why it is also called as synthetic silk. Synthetic silk. याला दुसरं नाव काय आहे? Synthetic silk. So why it is called as synthetic silk? So rayon, it is made from cotton and wood. It's called synthetic silk. Why? Because cotton and wood pulp dissolve in a chemical, sodium hydroxide. त्या केमिकल मध्ये डिझॉल्व केला जातो सोडियम हायड्रॉक्साइड, and from that with the help of machine the new thread is formed, that is called as rayon. Rayon, it is a look like a sun rays. It has a shine. It is a strong, water repellent, and it is a strong, it has a, that is why it is called as synthetic silk. Okay. After that we will see about Dacron, Terlin, Terin, etc. Various kinds of synthetic threads. So how they are made? So do you know that from the mineral oil we get हायड्रोकार्बन पॉलिमर चेन. मिनरल ऑइल पासून आपल्याला हायड्रोकार्बनची पॉलिमर चेन मिळते. हायड्रोकार्बन, हायड्रोजन आणि कार्बनचं बॉन्डिंग असलेलं पॉलिमर चेन, अशी त्याची चेन आपल्याला पाहायला मिळते. सच अ टाइप ऑफ पॉलिमर चेन इट पास थ्रू अ स्टेनर मशीन. एक स्टेनर मशीन मधून टाकून त्याला फाईन होल असतात, फाईन होल असलेले स्टेनरमध्ये टाकले जातात आणि त्या स्टेनरमधून पुढे आपल्याला थ्रेड्स तयार झालेले पाहायला मिळतात. अलग लक्षात. जशा प्रकारे शेवया तयार केल्या जातात आपल्या घरामध्ये, किंवा आपण शेव मशीनमध्ये काय टाकतो, शेवाचं पीठ टाकतो आणि त्याला प्रेस करतो आणि खालून शेव आपल्याला मिळतात. तर अशाच प्रकारे स्टेनर मशीनमध्ये हायड्रोकार्बनची पॉलिमर चेन त्याच्यामध्ये टाकली जाते आणि त्याच्यापासून हे थ्रेड्स काय केले जातात, मिळवले जातात.
जेव्हा हे थ्रेड्स कूल होतात, कूल झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला शाईन पाहायला मिळते, अनब्रोकन थ्रेड्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि नंतर त्याला ट्विस्ट केलं जातं त्याच्यापासून यान तयार करण्यासाठी, रोप तयार करण्यासाठी. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण बघितलं की कशा प्रकारे टेरिन, टेरिन, डेक्रॉन अशा प्रकारचे थ्रेड्स, सिंथेटिक थ्रेड्स तयार केले जातात. तर हे वेगवेगळे काय आहेत, तर याच्यामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये केमिकल ॲड करून, आता इथे आपण पाहिलं गेट डिफरंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स अँड ऑन दॅट बेसिस त्याच्यावरतून त्याला वेगवेगळे नावं दिलेले आपण बघतो, जसं डेक्रॉन, टेर्लिन, टेरिन, ॲक्रेलिक एक्सेट्राज. सो इन दिस वे वी कॅन सी दॅट different types of synthetic threads are made by the different ways. So nowadays these synthetic threads are used on a large scale. Why? What are their advantages and shortcomings that we will see. Let's see this chart. This is a difference between advantages and shortcomings of synthetic fibers. So let's see first of all advantages of synthetic fibers. So first advantage is that these fibers can be manufactured on a mass scale. मोठ्या प्रमाणामध्ये सिंथेटिक फायबरचं प्रोडक्शन करताना आपण या ठिकाणी करता येतं. ह्या त्यामुळे ते काय होतात, इट इज अ लो कॉस्ट, दे कॉस्ट लेस, त्याची आपल्याला किंमत कमी पाहायला मिळते. तिसरा ॲडव्हांटेजेस काय त्याचा, दे आर स्ट्रॉंग अँड ड्युरेबल, ते अतिशय मजबूत असतात आणि जास्त काळापर्यंत टिकतात. दे कॅन बी यूज फॉर लॉंग टाईम, जास्त काळापर्यंत त्याचा वापर आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर त्याचा पुढचा ॲडव्हांटेजेस काय आहे, दे आर वॉटर रिपेलेंट, म्हणजे ते पाण्यात बुडून जरी राहिले तर त्याच्यावरती पाण्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. हेन्स डू नॉट रूट अँड गेट वेट अँड दे आर ड्राय इझिली. So that is why it is used in a large scale. The next 6 numbers of advantage काय आहे, they are lightweight and comfortable to wear. ओके, ते अतिशय लाईट वेटेड असतात आणि कम्फर्टेबल असतात यूज करण्यासाठी. नेक्स्ट इज as they have a shine, they enhance the appearance of the wearer. त्याच्यामध्ये शाईन असते, त्यामुळे ते क्लॉथ घातल्यानंतर क्लॉथ घातलेला व्यक्ती आपल्याला रुबाबदार आणि उठावदार दिसतो. लक्षात. त्याच्यानंतरचं आहे क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स आर रिंकल फ्री, स्क्रॅचेस फ्री. जेवढे आपण याचे फायदे बघतो तेवढेच याचे काही तोटे सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. दॅट्स कॉल्ड शॉर्टकमिंग्स, डिसएडव्हांटेजेस. So what are the disadvantages of synthetic fibers? The first is that they are water repellent, hence it is not absorb sweat from our skin. आपल्याला जो घाम येतो तो घाम कपड्यामध्ये अशा प्रकारच्या सिंथेटिक फायबरचे जे कपडे आपण जर वापरत असेल तर ते ॲब्झॉर्ब करून घेत नाही, त्यामुळे तो जो घाम आहे आपल्या स्किनवर तसाच राहतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला स्किन डिसीज होताना पाहायला मिळतो. जनरली अशा प्रकारचे क्लॉथ्स आपण समरमध्ये जर यूज केले तर तेव्हा अशा प्रकारचे जास्त त्रास आपल्याला होताना आपण पाहतो. अँड नेक्स्ट याचं शॉर्टकमिंग्स काय, कंटिन्युअस यूज ऑफ सच अ टाइप ऑफ क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फायबर्स, it is because of that our skin become moist, just I told here, and it increase the skin diseases. याच्यामुळे आपल्याला स्किन डिसीजेस सुद्धा होताना आपण बघतो. सिंथेटिक फायबर जे आहेत, सिंथेटिक क्लॉथ्स आर अनकम्फर्टेबल टू वेअर एस्पेशली इन अ समर सीझन. उन्हाळ्यामध्ये हे कपडे आपल्याला घातल्यानंतर अनकम्फर्टेबल फील होतं. तर अशा प्रकारे सिंथेटिक फायबर्स आर अनकम्फर्टेबल टू वेअर एस्पेशली इन अ समर. त्यानंतर त्याचा दुसरा तोटा काय आहे, सिंथेटिक फॅब्रिक कॅच फायर इझिली. हे मिनरल ऑइलपासून तयार झालेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे हे इनफ्लेमेबल असतं. क्रूड ऑइल काय इनफ्लेमेबल, मिनरल ऑइल इनफ्लेमेबल असतं. त्यामुळे याचे जे क्लॉथ्स आहेत तर लगेच ते काय होतात,
त्याला फायर कॅच करतात. अलग लक्षात. त्याच्यानंतर काय आहे, इफ दे कॅच फायर द क्लॉथ स्टिक टू द स्किन अँड इट कॉज सिरियस इंजुरी इन अ स्किन. सो दॅट इज अनदर डिसॲडव्हान्टेजेस शॉर्टकमिंग्स ऑफ दीज सिंथेटिक फायबर्स. त्यांनी जर फायर कॅच केली तर ते जे फायर कॅच केल्यानंतर ते डायरेक्ट आपल्या स्किनला स्टिक होतं आणि आपल्याला सिरियस इंजुरी त्या ठिकाणी होताना आपण पाहतो. त्यानंतरचं लास्ट त्याचं काय शॉर्टकमिंग्स आहेत, द सिंथेटिक फायबर डू नॉट डिकम्पोज्ड बाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन द एन्व्हायरमेंट अँड दॅट इज वाय दे आर रिमेन्स ॲज इट इज फॉर अ लॉंग टाईम. अँड so such a type of, these are the disadvantages we've seen about the synthetic fibers, advantages and disadvantages. So that is why we know that we must protect the environment also and our need also. So that's why, do you know that the synthetic fibers, the carry bag जे आपण तयार केलेले असतात, आपण शॉपमधून कॅरीबॅगवरती सरकारने बंदी आणलेली आहेत. का तर हे कॅरीबॅगमधून त्याला ते डिकम्पोज होत नाही, त्याला बर्न करावं लागतं. बर्न केल्यानंतर त्याच्यापासून हार्मफुल गॅसेस बाहेर पडतात आणि त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन मोठ्या प्रमाणात होतं. त्याचबरोबर त्या कॅरीबॅगमध्ये काही फूड असेल तर जे वंडरिंग ॲनिमल्स असतात ते कॅरीबॅगला ईट करतात, कॅरीबॅग सहित ते फूड ईट करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो. या कारणांमुळे मोठ्या सरकारने या कॅरीबॅगवरती बंदी आणलेली आहे. अलग लक्षात. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण या व्हिडिओमध्ये सिंथेटिक फायबर्सविषयी माहिती बघितली. त्याच्यानंतर कोणकोणत्या प्रकारचे सिंथेटिक फायबर कशा प्रकारे तयार केले जातात हे सुद्धा आपण बघितलं. नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस अँड शॉर्टकमिंग्स या सर्व गोष्टीचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केला. ओके. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जर काही या व्हिडिओमध्ये काही अडचण असेल किंवा या लेसनमध्ये काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला विचारा. तुमची ती अडचण मी सॉल्व करेल. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक